وحضر لقلبك يمتلئ جلالا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه نبأنا الله
قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه بشرى لنا نلنا المنى جل العنا
المصطفى عظم بذلك لذة ومكانا شافعين ومشفعين أنا قد لا أتوانى صلى الله عليه سكرك وكل يسمع لقولك نجم عليك صلى الله عليه آتي أنا الجنان صلى الله عليه صلى الله عليه موطن صنعنا وأولوانا صلى الله عليه واصبر محمد الله صل عليه القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك تعالى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله علمنا لنا والمراد لعبده عن ابن من مشاه وقد عملت به أم عتيقة بنت أبي من لها على الإله مكانا والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه وسرى إلى الإبن المقصود عيانا صلى الله عليه وابن هاشم الكريم شبر بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شانه قال عزل بذلك شانا صلى الله عليه واحفظ وصول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا مولانا كيف علمت ربه الأسماعيل كان للحبيب عوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه وكما كذا ما علمت به أن المهيمن شرف الأخوان للدور من في بطنها فاستبشرت ودان المخاض فأدريها الرضوان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل أرض عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي فتدلت الأنوار في كل الجهات وانتهاج فوز بلاد المشفع كان وكتبت أبرد شمس الهدى ظهر العالم والرحمن على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام
سلام عليك صلاة الله صلوات الله عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك رسول الله عما قل الحول أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك وشركين وبلا شركين هذا وقت الحلايا يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا إمام الرسالة يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك مرحبا
الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين
مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmu shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalu rahmat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq wal haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du al-muhtaram murabbina wa ruhina al-ustaduna al-ustad Rahmat Abdullah al-muhtaram al-mukarram al-ustad Abdul Habib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau fi taatillah wa muhabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak beliau anak-anak salehah penyuju mata bagi kedua orang tuanya. Dan para asatid wal habaib yang tidak bisa Al-Baqir sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat Al-Baqir kepada antum semuanya. Alhamdulillahilladzi qad jama'ana wa iyyakum fi hadzal majalis mubarak. Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, di hari yang mulia, di detik yang mulia. Tidak ada waktu, tidak ada detik yang mulia melainkan di dalamnya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada selain itu yang mulia. Perbuatan kita, amal kita sehari-harian yang kita lakukan itu belum tentu mulia. Akan tetapi zikir nama Allah, salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah bekal kita nanti di yaumil qiyamah kelak. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan bisa kita sia-siakan waktu yang mulia ini. Jangan kita habiskan waktu kita untuk dunia luar kita saja. Jangan kita habisi menit kita, jam kita untuk dunia saja. Enggak disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia, orang yang berharap untuk mendapatkan dunia, itu adalah salah satu kepala atau puncak daripada kesalahan. Maka daripada itu, sisihkan waktu kita untuk Allah, untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah kita kepada Allah telah dikumpulkan di majelis yang mulia ini, di waktu yang mulia ini. Karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perkumpulan yang mulia, majelis yang mulia itu adalah majelis yang dimana dibahas dalamnya zikrullah wa
wa zikrun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa pula kita salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau, berkat Nabi Muhammad, kita bisa melangkahkan kaki kita untuk hadir di majelis ini. Kita bisa untuk nikmat, enak dalam beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita hidup di zaman Nabi Muhammad, apakah kuat iman kita? Apakah sanggup diri kita untuk ini? Untuk melawan musuh-musuh yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Maka daripada itu bersyukur juga kita Nabi Muhammad SAW dengan berbanyak salawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Teringat dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menempuh jalan untuk menuntut ilmu di jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Maka bersyukur juga kita, Allah langkahkan kaki kita untuk duduk di majelis ini. Disebutkan juga oleh Nabi Muhammad SAW, ini adalah taman-tamannya surga, yang dimana dibahas di dalamnya ilmu, zikir, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka daripada itu, niatlah, banyak-banyak niat kita kepada Allah, banyak-banyak niat, pasang niat-niat baik di waktu-waktu yang mulia ini. Disebutkan di flyer Majelis Syababul Mustafa ada hadis Nabi Muhammad SAW di bawahnya, innama a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal-amal itu tergantung dengan apa yang dia niatkan. Maka daripada itu, duduknya kita, hadirnya kita di majelis yang mulia ini, maka perbanyaklah niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya niat menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhonya Allah wa daral akhirah, mencari ridhonya Allah, keridhoannya Allah, dan mencari darul akhirah, kampung akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu disebutkan dalam kitab Ta'lim Muta'allim bahwasanya yang bagi li talibil ilm, seyogyanya bagi penuntut ilmu, maka hendaklah dia memperbanyak dengan niat. Salah satunya menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kalau kita menuntut ilmu kalau Allah enggak ridho sama ilmu tersebut? Untuk apa kita mencari surga, bahkan mencari kampung akhirat dengan perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Begitu juga disebutkan di dalam kitab Al-Ala, disebutkan Al-Ustaz Burhanuddin sebutkan fasadun kabirun alimun muta'attibun wa akbaru minhu jahilun mutanassib. Disebutkan buruk yang besar yang dimana orang alim akan tetapi rusak akhlaknya. Dia alim, dia mengetahui tentang akhlak adab, ilmu agama, akan tetapi dia tidak beramal dengan amal-amal tersebut. Berapa banyak di media sosial disebutkan tentang orang alim, akan tetapi dia tidak gunakan kealiman itu dengan jalan yang lurus, yaitu jalan dakwah di jalannya Nabi Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang alim dalam ilmunya Allah dan mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan paling besarnya juga disebutkan di dalam Al-Ala, wa akbaru minhu jahil mutanassib. Yang paling besar daripada itu orang bodoh yang akan tetapi dia beribadah dengan kebodohan tersebut. Sebagaimana dikisahkan, ada sebuah kisah bahwasanya ada seorang ahli ibadah, yang mana dia ahli ibadah, tekad dia ibadah sama Allah, tiap malam tiap mulai, akan tetapi dengan kejahilan, kebodohan dia tersebut membuat semua amalnya tersebut itu batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat bawa bangkai, dikalungkannya bangkai tersebut, kalau nggak salah hewan
ada hewan di mana hewan tersebut mengganggunya orang ahli ibadah tersebut. Tak kala hewan itu mengganggunya, kemudian dia bunuh hewan tersebut. Kemudian dia bunuh, dia berenung. Kenapa bunuh hewan ini? Alangkah dosanya aku. Kemudian dia simpanlah hewan ini, dia masukkan di dalam kantongnya. Sebutkan atau dikalungkan di kalungnya. Dikalungkan hewan bangkai tadi. Karena kenapa? Dia pikir supaya dosa dia dihapuskan oleh Allah sebab membunuh hewan tersebut. Akan tetapi semua ibadah dia batal semuanya, nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada itu kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya wajiblah untuk kita, baik sudah yang masih muda ataupun yang udah tua, wajib menuntut ilmu. Kama qala Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa fi riwayat wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang muslim, kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Maka nggak ada bedanya, nggak ada bedanya antara yang besar dan yang kecil, ataupun pemimpin yang dipimpin, tetap wajib menuntut ilmu di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agumu amamakum laisa li'u'allimakum walakin bimtithalil awamir ya ustadina Ustaz Ahmad Abdullah. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad nurika sari wa madadikal jari wa jama'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur, amma ba'd. Yang kita hormati, yang kita muliakan, anak guru kita Gus Abdul Hafid bin Kiai Haji Mufti Ahmad Nasihin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa jaga beliau serta keluarga besar beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberkahi keluarga beliau sekeluarga insyaallah, serta juga guru kita. Mudah-mudahan pahala yang kita buat yang walaupun kecil semisal ini, sedikit semisal ini, insyaallah masuk dalam buku catatannya guru kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh yang hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, BKM Masjid Nurul Huda gitu juga ya, yang telah mempersilahkan kepada kita, mengundang kita di masjid ini untuk mensyiarkan zikir sama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mensyiarkan salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah menjadi amal jariah untuk beliau, meskipun beliau undang kita ke sini, tapi ini menjadi pembuka kebaikan insyaallah ya, miftah lil khair, sebagai kunci, sebagai pada kebaikan ya. Ini menjadi amal baik bagi setiap orang yang berkhidmah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun bisa jadi bahkan bisa jadi yang berbicara tidaklah lebih besar pahalanya dibandingkan yang berkhidmah. Ada kalanya berkhidmah jauh lebih besar pahalanya, karena orang khidmah itu dia tidak di depan. Orang khidmah itu tidak di depan, tidak berada kemudian di panggung, tidak diekspos ya, tidak nampak, tidak muncul, tapi ya dia berbuat, dia punya andil besar, dia berkhidmah setulus hati, karena Allah Subhanahu Wa Taala mandang hati. Dan gak semua kemudian yang berbicara kemudian pahala lebih besar. Bisa jadi tergantung dengan kondisi hatinya. Kalau hatinya baik, hatinya tulus, hatinya ikhlas karena Allah akan beri hadiah terbesar. Tapi kalau misalnya hatinya pingin terkenal, ya, pingin duniawi, pingin hal-hal yang remeh-temeh, maka nol dia dapetin, nggak dapat apa-apa. Ya, maka insya Allah kita niat
sama-sama kita berjuang, sama-sama kita melangkah ke depan, kita niat khidmah untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah masjid ini yang kita berada di dalamnya, kita niat juga i'tikaf ya di masjid, karena masjid ya diperintahkan untuk niat i'tikaf. Kita niat duduk i'tikaf dari jam berapa tadi? Anggap 8:30 kita mulai. Sampai jam berapa nanti selesai? Niat i'tikaf. Mohon maaf, berapa lama i'tikaf jadi ya? Tengah 8:30, 10:30, 11:30, 3 jam. 3 jam i'tikaf. Selain di majelis, di mana kira-kira kita bisa i'tikaf 3 jam? Coba pikiran. Ramadan sekalipun gitu pun ya, kita i'tikaf nggak sampai 3 jam. Ramadan sekalipun. Ya. Dengan adanya majelis, dengan adanya pengajian di masjid, sekalian niat i'tikaf, lama kita duduk niat i'tikaf. Ya, sekali duduk 3 jam. Dan inilah sebenarnya fungsi hakikat daripada masjid, yaitu untuk ngaji. Lah kalau masjid bukan untuk ngaji, betul masjid untuk sholat betul, tapi nggak difungsikan untuk ngaji. Gimana kabar sahnya atau tidak sahnya orang yang sholat tersebut? Dari mana taunya orang yang jamaah yang sholat di situ sholatnya sah atau tidak sah? Ya, kalau nggak ada ilmu, justru dengan adanya ilmu terbantu dan tertolonglah kemudian orang yang sholat di situ. Tergerak hatinya untuk belajar, mendalami agama, tergerak hatinya untuk kemudian memahami amal-amalnya dia, apakah sudah sah dalam pandangan syariat atau belum. Ya, maka alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kesempatan untuk bisa hadir di majelis, duduk di pengajian, ya, duduk dalam majelis zikir sama Allah, salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalian niat i'tikaf. Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan bahwa ya, man i'takafa yauman, siapa yang i'tikaf 1 hari. I'tikaf. Ya, 1 hari liwajhillah, karena Allah Subhanahu wa taala i'tikafnya, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan antara dia wa bainahu wa bainan nar, antara dia sama antara neraka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala salat qanadi. 3 paret besar. Ya, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang i'tikaf antara parit besar, 3 parit besar. Ya, menunjukkan orang tersebut terjauhkan dari api neraka. Ya, orang i'tikaf. Maka syukur sama Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin bisa i'tikaf. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita haturkan dan kita hadiahkan kepada Nabi kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan dengan senantiasa memperbanyak salawat dan salam kepada beliau, kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang pecintanya beliau insyaallah. Ya, berusaha untuk mencintai beliau, berusaha untuk merindukan beliau, berusaha untuk mentauladani beliau, ya, dan berusaha untuk memiliki hubungan erat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, syukur sama Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh berkah ini. Bagi kita malam penuh berkah adalah malam yang kita tidak ada maksiat di dalamnya. Sebagaimana Sayyidina Ali ditanya, kan ya, tentang hari Id. Sayyidina Ali karramallahu wajhah ditanya hari Idul Fitri atau Idul Adha, hari raya. Beliau ditanya, kenapa nggak pakai bagus? Kenapa nggak pakaian bagus? Kenapa nggak makan-makannya enak? Ini kan hari Lebaran. Sayyidina Ali dengan mudahnya dan dengan gampangnya beliau katakan, ya, sekarang hari Id. Bagiku sekarang ini hari Id. Besok hari Id. Lusa juga hari Id. Dan hari yang aku tidak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala dalamnya itu adalah hari Id bagiku. Hari Id. Ya. Jadi malam ini malam Ahad, enggak maksiat sama Allah. Id, lebaran untuk kita ini. Lebaran. Yang malam kita maksiat di situ, enggak ada kata lebaran, enggak raya itu. Ya. Malam Senin enggak sebanyak malam ini maksiatnya. Malam Selasa nggak sebanyak malam ini maksiatnya. Malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat apalagi. Ya, malam Sabtu
nggak sebanyak malam ini. Tapi di saat malam Ahad jauh lebih banyak maksiat sama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Ya, maka kita syukur sama Allah, kita ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk ke malam Ahad ini, ya, dalam zikir, kita dalam salawat, ya, dan juga dalam keberkahan ilmu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka ma'asyal mukmin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi disampaikan kita banyak di malam ini disibukkan oleh Allah taala dalam kebaikan-kebaikan. Ya, kita zikir, kita sholawat, kita itikaf, kita taklim, kita ngaji. Terus kenikmatan mana yang kira-kira bisa menandingi kenikmatan semisal ini? Gak ada kenikmatan yang bisa menandingi. Ya, apalagi zaman sekarang lagi, buat pusing aja, kemana-mana ribut. Ya, nah, untuk hari di zaman saat ini agar lebih selamat adalah ya banyak jaga mulut. Ya, banyak jaga mulut dan banyak jaga hati. Ya, banyak jaga mulut, banyak jaga hati, banyakkan mulut tersebut dalam zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan mulut tersebut dalam salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kita kepingin meskipun zaman yang saat ini rusaknya luar biasa, kita kepingin jadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bisa merasakan cinta sama Nabi. Nah kan? Merasakan cinta. Kita yakin setiap orang Islam punya rasa cinta sama Nabi, setiap orang Islam pasti dah. Yakin kita. Sejahat apapun punya cintanya sama Nabi Muhammad. Nah, tapi kita kepingin untuk cinta tersebut kita goyangkan, kita getarkan, kita perbesar sehingga lebih merasakan kenikmatan cinta tersebut dalam hati kita. Dengan cara semisal ini, maulid, salawat, hadirkan hati dalamnya. Ya, kita juga alhamdulillah di malam Ahad kan kita baca, ya, kita baca Ad-Diyaul Lami', kita artikan meskipun satu bait. Ada kita juga baca kitab Afdhalus Shalawat ala Sayyidi Sadat, ya, meskipun sedikit-sedikit ngambil keberkahan. Mohon maaf sebenarnya kalau dibilang menjelaskan ya bukan menjelaskan namanya. Karena ya nggak seberapa dan juga nggak ada pengetahuan kita tentang ilmu. Kita buat begini dari awal beberapa tahun yang lalu, ya, itu semata-mata untuk khidmah pada guru, khidmah niat, berusaha untuk perbaiki niat, khidmah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nggak mandang siapapun, nggak mandang orang, nggak mandang celaannya orang, nggak mandang pujiannya orang. Ada sebagian orang bilang, ginilah Syabul Mustafa lah, nanti banyak anak mudanya pacaran aja, alhamdulillah. Orang mau bilang apapun terserah. Yang penting nggak pernah tuh ajarkan sama kalian tuh pacaran. Adapun yang pacaran-pacaran itu urusan sendiri, tanggung jawab sendiri. Karena nggak pernah aku ajarkan sama kalian untuk pacaran. Adapun jatuh dalam perzinahan, urusan kalian sendiri, melanggar apa yang gua anjurkan. Ya, banyak macam-macam. Ada yang celaan, ada yang pujian. Pujian kita letakkan semuanya dalam samudranya Allah Subhanahu wa taala. Kita letakkan semuanya pujian dalam samudranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak punya apa-apa, nggak punya. Kita kepingin, hati kecil kita kepingin untuk merasakan nikmat dan tenangnya cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita melanjutin dari seperti biasa yang kita bahas adalah kitab Ad-Diyaul Lami'. Terakhir bahas kita bagaimana kemarin? Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Rabbi ridha anna ridhakal arfa'. Itu kemarin ya. Doanya dibuat sampai Umar setelah salawat, kemudian di ujung-ujung doa, banyak doa. Rabbi ridha anna ridhakal, wahai Tuhanku, ridha anna ridhoilah kami. Ridha terarfa, dengan ridhomu yang tinggi. Ya, sudah kita jelaskan kemarin, ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi. Nikmat yang tertinggi di surga adalah mendapatkan ridhonya Allah. Itu dalam Sahih Bukhari sebutnya. Ya, uhilla alaikum ridwani. Ini firman Allah diucapkan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam surga untuk penduduk surga.
kuhalalkan untuk kalian ridwani ridhoku ala asqat alaikum ba'dahu abadan. Aku nggak akan pernah murka lagi sama kalian, kata Allah. Itu enak kali dengar firman semisal itu ya. Mudah-mudahan telinga kita masuklah dalam kelompoknya penghuni surga yang bisa mendengarkan telinga kita pada firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, maka mohon sama Allah Subhanahu wa taala ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang punya sifat ridho pada Allah, maka orang tersebutlah yang bisa merasakan kenikmatannya iman. Kemarin disebutkan di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabbah." Ya, merasakan nikmatnya iman siapa? Orang yang mengatakan aku ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Nabi Muhammad sebagai nabiku, Islam sebagai agamaku. Ya, mudah-mudahan kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ya Rabbi shalli ala Muhammad rafiq bina waj'al lana fil jinani majma'. Wahai Tuhanku, shalli ala Muhammad. Salawatlah engkau pada Nabi Muhammad ya Allah. Waj'al lana, jadikanlah untuk kami fil jinani, dalam surga, majma', tempat berkumpul. Ya, jadikan kami di surga berkumpul sama-sama. Doanya Habib Umar, subhanallah ya. Jadi kumpul Habib Umar bukan ingin masuk surga sendiri. Surga ingin masuk surga sama-sama, sama semua kaum muslimin. Apalagi Habib Umar kita tahu, ya. Bukan ada kisah di cerita ini ya saya dapetin dari orang juga bahwa Habib Umar itu tiap malam nangis. Tiap malam nangis. Tiap malam nangis untuk siapa? Nangis untuk umat. Ya, nangis untuk umat. Sampai mata beliau Habib Umar, matanya beliau itu ya ketika diobatin, diperiksa di dokter bilang jangan nangis lagi. Kurang-kurangin nangis. Ya. Beliau bilang ya nggak bisa, memang begitu. Subhanallah. Ya. Sayangnya Habib Umar sama umat. Sampai doanya beliau waj'al lana fil jinani majma'. Jadikan kami berkumpul semuanya dalam surgamu, dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta surga adalah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan sama Nabi. Nabi nyuruh kita minta surga. Ya idza sa'altallah, kalau kalian minta sama Allah, fas'al firdausil a'la, minta sama Allah Subhanahu wa taala surga firdaus. Jangan tanggung-tanggung, mintanya langsung surga firdaus. Meskipun rasanya amal nggak bisa kemudian bisa mencapai surga tersebut. Ya, banyaknya kekhilafan sama Allah, banyaknya kekurang ajaran pada Allah, nggak bisa rasanya kemudian bisa masuk dalam surga rasanya. Tapi kita punya harapan, dan harapan tersebut adalah atas perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kalau minta sama Allah, minta yang tertinggi, minta surganya Allah Subhanahu Wa Taala, al-firdaus, surga firdausnya Allah Subhanahu Wa Taala. Hakada, ya, maka itu diantara harapannya kita adalah kepingin bisa masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah ja'alna min ahlil jannah. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari orang-orang yang penghuni surganya Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Hakada waj'al lana fil jinani majma'. Kumpul di surga, bukan hanya pribadi, bukan hanya sendiri, bukan hanya kemudian surga itu kemudian hanya kita yang ingin kuasai, enggak. Kita ingin kumpulnya sama-sama, semua orang, ya, semua muslimin, baik yang taat ataupun maksiat, kita ingin supaya mereka bisa masuk surga juga. Ya, itu juga dengan niat buat pengajian, buat majelis, niat maulid misal ini adalah kita niat dari rumah ketika keluar, kita niat sebagaimana niatnya ulama-ulama terdahulu. Di antara mereka ada yang berniat misal ini, Allahumma hdi, dia niatkan segala serta dia doakan sama Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hdi man ra'ani wa man ra'aitu. Ya Allah, berikan hidayah, petunjuk pada orang yang melihat aku dan aku yang melihat dia. Beri petunjuk ya Allah. Ya. Kita juga niat semisal niat-niatnya beliau. Ya Allah, berikan petunjuk dan hidayah pada orang yang melihat aku, dan berikan pula petunjuk dan hidayah pada orang yang kulihat padanya. Ya. Dan kita niat juga, ya Allah, berikan petunjuk hidayah
pada orang yang mendengarkan suaraku, ya, yang mendengarkan suaraku, baik dia sengaja dengarkan atau tak sengaja dengarkan, baik dia dengarkannya fokus atau tak fokus dengarkan, berikan hidayah ya Allah seluas-luasnya. Kata kita yakin kalau melalui pintu jalurnya Nabi Muhammad SAW, maka pintu hidayah paling tercepat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad rafiq bina khaira khalqika jama'. Wahai Tuhanku, salli ala Muhammad, salawatlah kepada Nabi Muhammad, rafiq bina, sertailah kami khaira khalqika jama', pada sebaik-baiknya makhlukmu. Itu dalam kitab kalian biasanya itu khairi, itu bacaannya itu. Dan kita maulid itu salah ya. Rafiq bina khaira, jadi maf'ul bih. Ya. Nah, sertailah kami ya Allah pada sebaik-baik makhlukmu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, makhluk yang terbaik, makhluk yang termulia, makhluk yang agung, makhluk yang tak bisa ditandingi keagungannya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rafiq bina khaira khalqika jma'. Ya, ijma', berkumpul. Kumpulkanlah itu juga. Ya, kumpulkan, sertaikan kami dengan sebaik-baik makhlukmu yaitu Nabi Muhammad. Permintaan ini adalah permintaan yang dulu pernah para sahabat minta dengan Nabi. Minta pada Allah, minta pada Nabi. Di antaranya adalah Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau pernah minta sama Nabi karena ini di antara berkahnya khidmah. Orang khidmah itu cepat doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Orang suka khidmah dalam agama Allah, cepat doanya dikabulkan. Tengok, mohon maaf, karena berkahnya khidmah, Sayyidina Abdullah bin Abbas khidmah sama Nabi. Ya, didoakan Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Pakihkan dia dalam agama. Ya, ajarkan takwil. Ya, sehingga jadi sahabat yang paling alim. Meskipun masih muda, tapi pendapatnya dipakai sama sahabat-sahabat tua. Ya, karena doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, hampir sahabat-sahabat yang kemudian yang khidmah itu diberi kesempatan dan didoakan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik 10 tahun khidmah sama Nabi. 10 tahun khidmah sama Nabi, didoakan sama Nabi. Doanya banyak lagi. Ya. Didoakan banyak hartanya, kabul. Didoakan panjang umurnya, kabul. Didoakan banyak anaknya, kabul. Didoakan masuk surga. Kalaulah 3 ini dah kabul atau yang 4 yang dah kabul, nggak mungkin yang terakhir nggak kabul. Apalagi sahabat. Sahabat itu adil. Ya kan? Nah, maka berkah khidmah. Oleh itu kita seharusnya lomba-lomba khidmah. Lomba-lomba khidmah. Banyak orang khidmahnya di partai, banyak khidmah. Khidmahnya di urusan bola, banyak khidmah. Khidmahnya urusan konser-konser, khidmah banyak. Tapi khidmah di pengajian, ya tolak-tolakan kan. Khidmah di majelis, khidmahnya sama ulama, yang padahal disitulah letak ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan ridho Nabi Muhammad SAW. Termasuk juga adalah Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau khidmah sama Nabi, menyediakan wudhunya Nabi segala macam. Kemudian ditanya, Nabi bilang sama beliau, "Salni, minta sama aku." Karena diberi kesempatan oleh Nabi SAW, beliau langsung kemudian punya keinginan, yang keinginan ini itu puncaknya keinginan. Beliau katakan sama Nabi, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku minta samamu ya Rasulullah untuk aku bisa nyertai engkau di dalam surga. Subhanallah. Boleh kan? Ya. Sebelum itu Nabi SAW ketika Nabi tanya, "Salni, minta sama aku." Kemudian Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab mengatakan, "Berikan aku 3 hari ya Rasulullah untuk bisa berpikir." Ya, kemudian dikasih sama Nabi 3 hari. Hari ketiga datang sama Nabi, "Ya Rasulullah, masih berlaku tawaran doa yang untukku ya Rasulullah." Kata Nabi, "Masih berlaku." Ya, masih
aku. Kemudian Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab mengatakan, aku minta padamu ya Rasulullah untuk bisa nyertai engkau dalam surga. Berarti 3 hari itu digunakan sama Nabi untuk berpikir gimana caranya doa tersebut jangan sampai sia-sia. Ya, doa apa yang kira-kira aku panjatkan yang betul-betul tingkatnya lebih tinggi. Ya, sehingga beliau dapatin doa yang terbaik adalah bisa nyertai Nabi Muhammad SAW dalam surga. Kalau udah bisa nyertai Rasul dalam surga, pastinya beliau nggak masuk neraka pastinya. Karena udah jelas kan, mintanya as'aluka murafaqatakal fil jannah, di surga. Ya, kalau udah nyertai Nabi, pastinya surganya bukan surga bawah. Surganya surga tingkat tinggi. Ya, kemudian Nabi mengatakan, "Au ghair dzalik." Ada doa yang lain katanya Nabi. Ya, katanya Sayyidina Rabi'ah, "Dak, itu aja ya Rasulullah." Cukup dah itu aja. Satu itu aja, enggak usah banyak. Kemudian Nabi menunjukkan, ya, kalau begitu, a'idni fa'inni, maka tolong aku, bantu aku, ya, ala nafsika bikathatis sujud. Tolong aku untuk supaya kau bangkitkan dalam dirimu dengan banyak sujud. Banyak sujud. Dari sini menunjukkan kalau mau dekat sama Nabi, mau kumpul sama Nabi, jangan pula tinggalkan sholat. Ini pergi maulid kemudian nggak sholat. Naudzubillah. Pergi maulid kemana? Hah? Pergi kemudian sholawatan nggak sholat pula. Pergi pengajian kok nggak sholat. Aneh ini. Kok bisa kemudian pergi pengajian nggak sholat? Ya sholatlah, jaga sholat. Ya, maulid malam Ahad pulang jam 10:30, pulang lagi, kemudian setelah pulang singgah lagi bandrek, teste, kopi, ya. Kemudian sampai begadang sampai jam 2, jam 3, dekat subuh tidur. Lah, kalau kata guru kita Kiai Mufti, ya, kata guru kita, hewan itu yang paling berkah adalah ayam katanya. Kenapa ayam paling berkah? Tengok ayam itu. Setiap hari dipotong, jutaan ekor dipotong, masih ada besok. Berapa banyak MBG potong ayam? Masih ada besok. Kan? Ada aja ayam. Ya, kenapa berkah? Kenapa berkahnya? Katanya beliau, berkahnya itu karena sebab ayam itu bangunnya sebelum subuh. Dia tidurnya lebih awal, bangunnya sebelum subuh. Sehingga subuh udah bangun. Ya. Nah, ketika ayam itu berkokok jam 3, besok pun juga berkokok jam 3. Besok lusa lagi jam 3 juga, gak pernah meleset, gak pernah kemudian kesiangan. Ayam, kesiangan aku bang, gak ada gitu. Ayam, ya. Sehingga hidupnya berkah karena bangun sebelum subuh. Jadi kalau mau berkah, bangun sebelum subuh, ya kan? Ada lagi hewan yang memang gak berkah lah ini. Ya, gak berkah. Apa itu katanya beliau? Anjing. Tengok anjing, kehidupan anjing. Malam bergonggong, dekat subuh tidur. Dekat subuh tidur. Hati-hatilah. Jangan kayak anjing tadi. Ya. Malam keliaran. Jam 4 tidur. Bangun jam 11 siang. Sekalian dijamak takhir subuhnya sama duha. Ya kan? Na'udzubillah min dzalik. Inilah percis-percis kayak tadi. B1 ya kan? Ya, B1. Awalnya kita nggak tahu apa itu B1. Ternyata tanya B1 itu bahasa Batak, artinya biang, anjing artinya. Oh, kira B1 itu plat nomornya, ya presiden ya kan? Ya rupanya bukan, ya kan ya. Walhasil itu tadi. Nah, jadi apa tadi sampaikan? Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami minta supaya bisa masuk surga bareng dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nyebutkan, suruh bantu aku dalam dirimu untuk banyak sujud. Maka ya jangan tinggalkan sholat pastinya. Kalau sholat wajib jelaslah, seharusnya jangan sampai kemudian diingat-ingatin terus. Sholat wajib udah tergerak dengan sendirinya. Ya, tinggal tingkatkan sholat sunnah, duhanya, tahajudnya, witirnya, ya kan? Sholat-sholat yang lainnya itu diingat terus. Ya, minggu lalu, malam Ahad lalu kita sampaikan bahwa jangan tinggalkan sholat tahajud walaupun 2 rakaat. Ya kan? Rakaatan fi jawfil lail kanzun min kunuzil jannah, kata Nabi. 2 rakaat tengah malam itu adalah bendaharanya surga itu. Ya, harta karun di surga. Rugi rasanya kemudian kita nggak dapat harta karun di surga. Ya, nah, kalau sebab itu
Ya, jangan tinggalkan pastinya sholat. Ya, sholat wajib pastinya tidak perlu lagi diingatkan. Sholat sunnah ditingkatkan supaya lebih dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rafiq bina khaira khalqika jema'. Ya, kita doa sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah sertai kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan banyak para sahabat yang lain kisah-kisah tentang para sahabat yang minta bisa dengan Nabi Muhammad. Termasuk juga ya dalam Sahih Bukhari juga disebutkan hadis yang kita tahu sering disampaikan para ulama kita, guru-guru kita, dari Sayyidina Anas radhiyallahu an yang mengatakan ada satu orang Badui di saat Nabi sedang khutbah, dia berbicara, dia ngomong, dia nanya sama Nabi, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Kapan siang kiamat? Ya, nantang-nantang pula, tanya-tanya kapan hari kiamat. Ya, Nabi balik tanya, mada adat talah, kau persiapan apa rupanya untuk hari kiamat? Kau tanya-tanya, udah persiapkan apa? Dia dengan polosnya mengatakan, aku nggak mempersiapkan sholat, banyaknya sholat, nggak mempersiapkan banyaknya puasa, tapi aku cinta sama Allah dan Rasulnya. Ya, Nabi kemudian menyebutkan anta ma'aman ahbabta. Ya, engkau sama orang yang kau cintai nanti di hari kiamat. Simple aja. Ya, engkau bersama orang yang kau cintai dari kiamat. Maka pastinya ya kita berharap untuk bisa sama orang yang kita cintai di hari kiamat, tapi betul-betul cintanya bukan hanya sekedar di lisan. Cintanya bukan hanya sekedar ucapan, tapi cintanya betul-betul ya muncul dari lubuk hati yang paling dalam. Kira-kira kalau kita diuji dihadapkan depan kita suatu urusan yang berhubungan langsung dengan Allah dan Rasulnya, satu urusan yang berhubungan langsung dengan nafsu kita dan setan kita, kira-kira mana yang kita dahulu? Kalau memang kemudian hati kita malah beratnya, malah condongnya ke ikut marah nafsu dan setan, berarti kita nggak cinta sama Allah dan Rasulnya. Tapi kalau ketika kemudian kita dahulukan yang urusannya dengan Allah dan Rasulnya, berarti itulah cinta sama Allah dan Rasulnya. Malam Ahad diajak sama kawan, yuk mana kita ngopi kita dulu, nongkrong. Ya, malam Ahad kemana? Naik. Ya, naiklah. Tahu naik kan ya? Nah, udah bahasa kita lu naik kemana? Ke mana? Bestagi ya kan? Naik. Ya. Kemudian tengok jadwal, majelis Syawal Mustafa nih malam Ahad nih, ya kan? Kemudian masih juga ngikut ataupun lebih dahulukan naik tadi. Padahal di tempat naik sana nggak ada majelisnya, di tempat naik sana nggak ada pengajiannya, di tempat naik sana nggak ada kemudian taatnya sama Allah. Yang ada kemudian nengok cewek aja, yang ada kemudian naudzubillah min dzalik, ya kan? Senang-senang nafsu saja. Nah, lebih mendahulukan itu dibandingkan majelis, berarti cinta kita palsu lah selama ini. Ya, berarti cinta kita bohong lah selama ini. Ya kan? Maka ya kita berharap, kita kepingin sidik, sungguh-sungguh dan jujur dalam cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ketika riwayat tersebut, hadis tersebut, ketika katanya Sayyidina Anas bin Malik, ketika aku mendengarkan hadis ini, aku sangat kepingin untuk bisa masuk dalam hadis tersebut. Ya, dan yang kukhawatirkan, kata beliau, yang kukhawatirkan adalah dalam hadis tersebut dulu di saat zamannya Sayyidina Anas, ketika kami mendengarkan hadis itu, kami bergembira luar biasa, sampai aku katakan, saksikanlah aku cinta dengan Abu Bakar, cinta dengan Umar, cinta dengan Nabi Muhammad, cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, cintanya dengan Rasulullah serta sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi, supaya bisa lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Dari Sayyidina Anas. Ya, karena seseorang bisa dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Itu hadis tersebut membuat gembira para sahabat ketika itu, di zaman itu. Tapi kayaknya hadis tersebut di zaman ini membuat kita takut. Kenapa takut? Karena berapa banyak orang Islam kemudian cintanya sama siapa kira-kira? Islam yang ngaku mukmin, orang tuanya Islam, kakek neneknya Islam, ya. Kemudian cintanya ke siapa kira-kira saat ini? Cintanya ada kira-kira kekuatan cintanya lebih kuat cintanya dengan Nabi Muhammad SAW, ya kan? Atau sama yang lain, sama artis,
Sama apa lagi? Sama main bola. Hah? Sama pembalap. Iya, kita nggak bercerita, iya kalau pembalapnya kemudian muslim, taat, ibadah, cinta sama Allah. Ya, ini yang nggak pernah sholat, yang nggak Islam, yang nggak sunat pun itu pula yang kita cintai. Ya kan ya? Yang beberapa tahun yang lalu sangat miris, sangat teriris hati kita. Ada pula muslimah pingin foto sama drakor apa? Ya, yang Korea itulah ya, orang-orang Korea. Rela bayar 5 juta, 10 juta demi foto. Sama orang kayak gitu. Gak iman, gak muslim, gak sunat. Ya. Mau foto aja 10 juta. Dari sini aja foto sama aku sini 10 juta. Biar supaya untuk majelis uangnya, kan aja. Kan? Nah, ngapain pula sama, ya meskipun gak ganteng-ganteng amat lah, kan, pas-pasan lah. Tapi itu disebutkan ya. Seharusnya kenapa gak cintanya kemudian diarahkan kepada kebaikan? Cintanya gak diarahkan kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang dekat sama Allah. Ini mengkhawatirkan berarti. Kalau misal tadi sabda Nabi, anta ma'man ahbabta, engkau bersama orang yang kau cintai. Umat zaman saat ini, sekarang ini, umat Islam saat ini lebih banyak cintanya dengan orang-orang yang gak patut kita cintai seharusnya, kemudian mereka lebih cinta dengan orang semisal itu. Kalau mereka mati dalam kondisi cintanya lebih kuat dengan orang-orang yang jauh dengan Allah, sama siapa mereka dikumpulkan? Ya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala benahi hati kita untuk bisa lurus dalam cinta pada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Walafu kita stop ya saat ini. Saya tengok di ujung karena mata saya agak ini, itu Ustaz Fauzan. Ustaz, ya, minta izin Ustaz. Walafu Ustaz, karena mata saya agak apa namanya? Enggak bisa jauh. Kalau jauh tuh enggak begitu nampak. Ya. Nah, jadi minta izin Ustaz, minta mau itu hasanah minkum. Enggak. Bismillah Ustaz. Walafu minkum, cukup sekian dari Al-Fakir. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada guru kita, pada Ustaz Fauzan, kita persilakan pada beliau untuk memberikan taujihat, nasihat kepada kita semuanya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak izin. Mohon maaf Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamu taslim ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang terhormat dan mulia guru kita Akhil Karim Ustadz Rahmat hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Begitu juga dengan putra dari tuan guru kita yang mulia Akhil Karim wal marhum wal maghfurlah Ki Haji Mufti Ahmad Nasihin, hadir bersama kita putra beliau Ustadz Hafiz dan ustadz-ustadz kita yang lain. Begitu juga dengan tuan rumah kita Ustadz Zaki yang mengundang kita dalam acara yang maulid yang luar biasa ini. Saya sebenarnya datang sebagai tamu, hadir di majelis Ustadz Rahmat. Jadi Ustadz Zaki mengundang saya lepas taklim bersama tadi di Jalan Karya. Kalau di Masjid Nurul Huda ada maulid bersama Ustadz Rahmat dan jemaah santri sekalian. Jadi sebenarnya saya datang ingin hadir untuk istifadah, ya, tabarukan dan istifadatan kepada majlis Ustadz Rahmat. Tinggal lagi karena beliau ya memohon kepada saya untuk sedikit bisa menyampaikan
Lalu sedikit mungkin untuk apa yang disampaikan dari harapan beliau kepada kita bersama. Majlis ini majlis ilmu, ya, majlis ilmu beliau, ya, majlis ma'hadnya beliau. Dan juga tadi di awal disinggung sama pembawa acara kita, santri, mungkin saya mohon maaf nggak begitu kenal, yang menyampaikan tentang bahwa ini adalah majlis ilmu, pentingnya ilmu. Disebut hadis Nabi yang masyhur kita semua hafal, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahlal tariqan ilal jannah, ya. Jadi memang Rasulullah diutus oleh Allah Ta'ala, ya. Ini kita baca di buku ulama kita seperti Imam Ghazali dalam Minhajul Abidinnya, ya. Diutusnya baginda Rasul bersamaan dengan turunnya wahyu. Allah ciptakan surga neraka dan semua kehidupan ini hakikatnya adalah ilmu. Semua itu untuk ilmu. Quran turun, ilmu. Rasul diutus, ilmu. Allah ciptakan ciptaannya ilmu, ya. Dunia akhirat ilmu, surga neraka ilmu, semuanya ilmu. Karena ilmu adalah dasar, asas dari pengabdian semua kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan tadi disinggung oleh pembawa acara kita bahwa semua apapun yang kita lakukan, ya, dalam hidup ini, ya, kepada Allah tidak berarti dan sia-sia belaka ketika tanpa topangan ilmu yang kita dapati serap dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu yang kita maklumi, ya, bersama. Santri tentunya hafal, ya, apa yang dituangkan oleh Imam Ibnu Ruslan dalam matan Zubatnya. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Siapa saja yang beramal tanpa ilmu sia-sia. Ya, kita hidup di dunia ini singkat dan sesaat, ya. Semua akan pergi meninggalkannya, ya. Bahkan yang termulia, ya, di sisi Allah Ta'ala, Nabi dan Rasulnya, kekasih-kekasihnya juga meninggalkan dunia ini, ya. Jadi sesaat untuk apa? Untuk mempersembahkan pengabdian kita kepada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan pengabdian itu tidak akan mungkin bisa dijalankan kalau tidak ditopang dengan ilmu pengetahuan. Itu kenapa Allah turunkan wahyunya, Allah utus Rasulnya, ya. Dan Allah jadikan seperti ini kehidupan ini, ya. Dunia dan akhirat semuanya adalah untuk ilmu, di atas ilmu, ya. Dengan tujuan ilmu. Itu kenapa Allah puji orang berilmu melebihi dan melampaui semua orang dengan amal ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Fadul alim alal abid kafadli alaman adna minkum au kamakil dalam riwayat, ya. Semulia-mulia keutamaan orang berilmu dibanding orang yang beramal, ya, dengan ibadahnya. Padahal orang beribadah pasti ada ilmu juga dasarnya. Kan begitu. Keutamaan orang berilmu dibanding orang yang beribadah. Padahal ibadah itu juga disebut ibadah kalau ada ilmunya. Artinya berilmu juga orangnya. Cuma orang berilmu dengan tingkat ilmu yang lebih. Kata Nabi, keutamanya seperti keutamaan diriku dibanding yang paling rendah di antara. Nggak ada bandingannya, ya. Nggak bisa dibandingkan. Bagaimana membandingkan Nabi dengan orang beriman lainnya? Jadi nggak ada bandingannya antara ilmu dengan apapun selain ilmu, ya. Begitulah besarnya, agungnya ilmu, ya. Dan Nabi menyebut tentang status orang berilmu yang luar biasa. Inilah luar biasanya majlis kita, majlis Ustaz Rahmat, majlis ilmu, ya. Pondok beliau, ya, madrasah beliau, pesantren beliau, yang hakikatnya adalah ilmu, ya. Apa itu? Baginda bersabda, innamal ulama warathatul anbiya. Orang-orang berilmu merekalah pewaris Nabi. Itu. Jadi Nabi sahkan sebagai pewarisnya yang melanjutkan apa yang beliau bawa dari Allah dipersembahkan kepada dunia ini. Pewarisnya adalah orang-orang berilmu. Nabi bahkan mohon maaf nggak nyebut keluarganya.
nggak nyebut keturunannya, nggak nyebut orang yang getol dengan ibadahnya kepada Allah Ta'ala, tapi menyebut orang-orang berilmu yang itu bisa diperoleh oleh siapapun yang berilmu. Bukan maksud artinya mengkotak-kotak, membagi-bagi, membedakan antara keluarga Nabi dan bukan keluarga Nabi. Tapi Rasul bersabda, al ulama warasatul anbiya, bukan ahli warasati, bukan keluargaku pewarisku. Bahkan kita sama-sama maklum, Nabi dengan keluarganya tidak saling mewarisi. Nanul anbiya lam narith wa lam nurath, dalam hadis disebutkan, kami para nabi tidak menerima warisan dan tidak mewariskan. Itu kenapa Sayyidah Fatimah tak dapat warisan Nabi, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi siapa yang berhak untuk mewarisi Nabi? Orang berilmu, dan itu bisa didapati kesempatan oleh siapapun orang Islam tanpa terkecuali. Bukan harus keluarga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua berkesempatan orang Islam untuk menjadi penerus Nabi, pewaris Nabi, melanjutkan estafet yang Nabi bawa kepada dunia ini, ajaran dan risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah majlisnya, di majlis pewaris Nabi, majlis Ustadz Rahmat, ya, madrasah Ustadz Rahmat, pondok Ustadz Rahmat, ya. Insya Allah mudah-mudahan majlis beliau, pondok beliau, ya, insya Allah Allah kekalkan, abadikan, insya Allah, madamat samatul ardu, insya Allah sampai kiamat dunia ini terwarisi ilmu beliau, ajaran beliau, kebaikan beliau, manfaat beliau, faedah-faedah beliau kepada umat Islam ini, insya Allah. Sebagaimana juga pondok-pondok guru-guru kita yang lain, wabil khusus, wabil akhas juga pondok tuan guru yang mulia Ustadz Mufti Ahmad Nasihin, yang Ustadz Hafiz putranya hadir bersama kita, insya Allah. Semua pondok-pondok, ya, guru-guru kita, ya, alim ulama kita dahulu, sekarang dan berikutnya, insya Allah akan Allah lestarikan, abadikan, ya, dan pencetak tadi pewaris-pewaris baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, amin, amin ya rabbal alamin, ya. Ini mohon maaf ini kepada Ustadz Rahmat wabil khusus juga tidak bisa dipanjangkan kali sampaikan, karena tadi ini majlis beliau yang kita mohonkan wejangannya agar kita bertabaruk, beristifadah dengan penyampaian beliau, ya, sebagai penutup. Ya, saat ini kita sudah berada di penghujung tahun, ya kan, 1447 Hijriah. 2 hari lagi usianya tahun ini. Selasa insya Allah sebagaimana di kalender, penanggalan kalender kita sudah masuk tahun baru Hijriah, ya, tahun baru Islam kita, ya, bertambah 1 tahun, ya, usia kita, ya, kesempatan kita hidup di bumi Allah ini. Tapi bersama itu juga, ya, tentunya pasti, ya, kita lepas 1 tahun kesempatan tinggal hidup di bumi Allah ini. Jadi oleh karena itu mari bersama-sama, ya, kepada anak-anak kami, santri-santri kami, ya, pergunakan, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Setahun sudah lepas dari genggaman kita, ya. Nah, tentu akan ada masa, nanti kita akan tinggalkan pondok. Pastikan, ya, pastikan sebelum kita tinggalkan pondok Ustadz Rahmat, ya, kita, ya, pastikan sebelum kita tinggalkan ma'had kita sudah membawa semua bekal ilmu-ilmu tadi, ya. Jangan kita tinggalkan pondok yang Ustadz Rahmat berikan kepada kita, belum betul-betul baik kita menerimanya dengan sepenuh penerimaan, ya. Pastikan semua yang Ustadz Ahmad bekali dalam masa kita menjadi santri, semuanya dapat kita bawa untuk kita tebar kembali kepada umat, ya. Setahun sudah kita lewati, ya, 2 hari lagi kita masuk tahun baru, tahun berikutnya akan datang tahun kita tinggalkan pondok pesantren kita. Pastikan saat meninggalkannya semua bekal ilmu yang diberikan Ustadz Rahmat kita bawa untuk kita kembali tebar kepada umat, insya Allah, ya, amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin sampaikan, mohon maaf, al-afu min Ustadz Rahmat di majlis beliau, ya. Kita semua tetamu beliau, murid beliau, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf sekali lagi. Akhirul kalam billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Doa kita mintakan kepada Gus Hafid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Laqad asharta li na'ti man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul ashjana. Allah qad athna alayhi fama yusawi al-qawlu minna aw yakunu sanana. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفة ربنا وحدانا يا الله وإن بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا يا الله الواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا يا الله مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا يا الله أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا يا الله أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ألا تؤاخذ ربي إن أخطأنا يا الله واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا يا الله أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا يا الله وارجل به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا يا الله والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا يا الله ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وارزقنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا يا الله وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا يا الله واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا الله يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا الله يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا بذلك الفردوس يا رجوانا يا الله يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا بذلك الفردوس يا رجوانا يا الله صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا وصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. Mohon barokah Fatihah untuk niat kesembuhan Rahmayanti binti Abdul Ilyas. Anallahu yashfiha wa yu'afiha shifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alama. Binti shifa wa lutfal afiyah li Rahmayanti binti Abdul Ilyas. Anallahu yashfiha wa yu'afiha ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.
Alhamdulillah Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atamu taslim Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وعافيتها وشفاءها وحمايتها ورضاها وهداها ونعوذ بك من شر ما بها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر فإن العبد لا يعلم ما يفجأه إذا أصبح وإذا أمسى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Pengumuman yang pertama, jazakumullah khair, makasih banyak pada guru kita telah datang. Masya Allah, tiba-tiba fujatul khair, ya, nikmat yang tiba-tiba sama kita. Guru kita Ustaz Fauzan telah datang hadir. Masya Allah, menambah keberkahan pada majelis kita, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian pengumuman berikutnya yaitu majelis maulid malam Ahad, Majelis Syabul Mustafa malam Ahad depan itu bertempat di rumahnya Bang Kasro, ya, di jalan di Tembung Pasar 9 Jalan Sidomulyo. Malam Ahad depan lagi, kemudian di Masjid Taqwa Jalan Garu 2 Jalan Garu 5 Harjosari 1 Medan Amplas. Ya, malam Ahad berikutnya lagi itu masih kosong. Kemudian malam berikutnya lagi itu terakhir kalau salah itu di akhir bulan. Itu di Masjid Ziyaratul Khair di Sunggal Kanan, Ya, nanti insya Allah akan tersebar flyer-flyernya, pengumuman lebih lanjutnya insya Allah di media sosial Majelis Syabul Mustafa. Sekian dari Al-Fakir, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.